ሶስተኛው ትምህርት ማለት ዘካት الفطر የተባለ የሚነገረውን እስላማዊ ትምህርት ነው ማስተማር መፈልገው ዘካት الفطر ማለት ዘካ ማለት ዘካ ነው የሚሰጥ ለራስን ለማጽዳት ከቆሻሻ ነገር ህይወትን ለማዳን ተብሎ የሚከፈል ሰደቃ ነው ይሄ ሰደቃ ከማን ጋር የተያዘ ነው ከፊጥር ጋራ ከማፍጠር ጋራ ረመዳንን ከመጨረስ ጋራ ፊጥር ማለት በየቀኑ ማፍጠር ሳይሆን ይሄ ዒድ الفطر ምንለው የመጨረሻው ሙሉ ከጾሙ የምንወጣበት ቀን ጋር የተያዘ ነው زكاة الفطر مالت هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث إلى اللو صدقة الفطر من لو رمضان سيابك لصومنيوچ ማጽጃ ከተለያዩ ቆሻሻዎች እና በረመዳን ውስጥ በቀልድም በእውነትም ይያሉ ለፈጠሯቸው ስተቶችና ጾም ከሚያጎሉ ነገሮች ለነፃ ለመሆን የተደነገገ ወይም ነፃ ለማድረግ ለማጽዳት የተደረገ ህግጋት ነው الأصل في وجوب زكاة الفطر عموم الكتاب زكاة الفطر يوجبال أي وجب يميلو النجر لمايت من نشاتشن قرآن نو قرآن قد أفلح من تزكى إلال وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بلو وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى زكاة والتأسوية تسكى التي فلح والتعالى زكاة يسط مالت صدقة الفطر يسط مالتنا وذكر اسم ربه فصلى كجيتها وهلا كذيا وهلا يجيتهاون سم بما طرات يقتل سو بماوسات أحاديثوች በጣም ብዙ አሉ صدقة الفطر የሚመለከቱ ከነዚህ መካከል حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا عبد الله بن عمر حديث አንዱ ነው እሳቸው ምን ይላሉ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين نبياتين عليه الصلاة والسلام يفطرن زكاة رمضان سنة فطر ليانداندو مسلم انديست قديت هذا القوال الله سبحانه وتعالى يلاكاتشو تالاقو نبي مع ان مسلم صدقة الفطر انديواتا قديت هانو بلوال اجماع كهونس اهل العلم وچو اجماع لمهوناتشو منم خلاف اللب انديوم فرد بمهونو خلاف اللب ميلو واجمعوا على ان صدقة الفطر فرض صدقة الفطر قديت هانو بلوال وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال ما نم يتجدد مسلم لمصوم يتجدد زكاة لمستت يتجدد سو لمستم للجوتشم لتلالك لجوتشم ويم للسجار انقفات لالهونو لالهدو لجوت مستت قد لال وأجمعوا على أن المرء أداء زكاة الفطر من مملوكه الحاضر አብሮት ካለው ባሪያውም ነፃ መስጠት አለበት እዚህ ባሪያው ውስጥ ሰራተኞች ይገባሉ ወይስ አይገቡም ነው ምንም አይገቡም ግን ከሰጠላቸው አይሆንላችሁም አንልም ከሰጠላቸው እሱም አስቦላቸዋል ማለት ነው አልহামዱሊላህ ተሰጠላቸው ነው ግን እንትን ብሎ በፍጹም እነሱ ላይ ዝም ብሎ ራስን ጥሎ ዛብን ጥሎ ራሳቸው ላይ ሳያስቡት እነሱ ይስጡላችሁ አይስጡላችሁ ሳታውቁ ዘካ ተከፍሎልናል በሚል ችላ አትበሉ ዘካት الفطر የተደነገገበት ዋናው ምክንያት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃላቸው እንደነገሩን ጾመኛውን ከማላ ያኒ ከምንም ፋይዳ አርባና ከለለው ወሬ ነፃ ለማድረግ ነው ከሴት ከሚስቱ ጋር ይቀላለድ ከሆነ ከተለያዩ አጅነብዮች ጋር የሚቀላለድ ከሆነ ይሄ ረፈት ነው ለሚስኪኖችም ምግብ ነው ሚስኪኖቹ ቢያንስ የዚያን ቀን እንዳይለምኑ ያደርጋቸዋል ከተሰጠ የዚያን ቀን ተደስተው እንዲውሉ ያደርጋቸዋል ይሄ طبعا ያለውና የሌለው እኩል አይደለም ሶስተኛው
مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم هابتاموچنا دهاوچ مسلموچ راساچو በደንብ የሚገናኙት ያን ቀን ነው ወይም ያን ሰሞን ነው مواساة المسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى والسرور والارتباط بنعمه سبحان الله እነዚህ ነገሮችን ከተሸፈነላቸው የሰው ልጆች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተደስተው ዒባዳቸውን በደንብ ሲያደርጉ ይውላሉ ነው ሌላው ትልቅ አጅር አለው እኮ ሱብሃንአላህ ገንዘብን ከዚህ አንስቶ እዚህ መውሰድ እዚህ ያለው ሰውዬ ሀብታም መሆኑን ያያቅም ቢያቅም መጥቶ ስጠይ ቢለው አይሰጠውም ነበር አንተ ግን አንድ ሀብታም ጋር ሄደህ ለድሆች ሊሰጥረው ብለህ ከነሱም ያስለቀስክ እየተላቀስክ ተቀበለህ ለነዚህም እያለቀሱ ሰጠህ አጅር ታገኛለህ ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትልቁ صدقة الفطر مدنجج وانه مكنيت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين زكاة البدن الله سبحانه وتعالى يسونت كنم زكاة للتاوطا يقبل زكاة سبال انديك الله لا دلم ان الله سبحانه وتعالى يهنن عمتات عمتتو ይሄው ከአመት ያደረሰ ያጾመህ ያለ ጌታ አላህ በዚክር በዱዓ ሊማጸኑት ወይም ሊለምኑት ይገባል ሴቶችም ወንዶችም ትልቁም ትንሹም ሀብታሙም ደሃውም ነፃውም ባሪያውም ካሚሉም ጎደሎውም ዘካት ተልፊጥር ላይ እኩል ነን ሁላችንም አንዱ ከሌላው የተለየ አይደለም ለምን እንደው ታውቃላችሁ የአላህ ዲን የአድሎ ዲን ስላልሆነ ነው የአላህ ዲን የአድሎ ዲን አይደለምና ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዓማም ለማመስገን ነው ሶላታችን በደንብ አርገን በመስራታችን እናገኘው ዘካት الفطر ግዴታ ነው ለማን ላይ ነው ግዴታ የሚሆነው የእለት ጉርስ የአንድ ቀን ውሎ ለሊት ያለው ሰው ከዚህ የተረፈውን ዘካ መስጠት አለበት ዘካውን ማውጣት አለበት ሷዑ من طعام ነው በሚከፈለው ምንድነው በአካባቢው ከሚበላ ምግብ ከቤተሰቦቹ ምግብ አንድ ቁና መስጠት ነው فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حرنا وعبدنا ورجلنا وامرأة صغيرنا وكبير صاع من تمر أو صاع من شعير نبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قديت أدرقوال قالونا بارياميهن نزع سيتم تهون وند هزانميهن تلك አንዳንድ ቁና ተምር ይዞ ወይም ገብስ ይዞ ሊሄድ ይገባል አሉ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير بلوال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفي لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر نبي صلى الله عليه وسلم رمضان يفتر سو ሁለት ቀን 3 ቀን ሊቀረው ሲል ዘካውን መስጠት ይችላል ዘካት الفطر እንኳን በቁሙ ለሚሄድ አይደለም ጽንስ ሆኖ ላለ ልጅም ቢሆን ዘካት الفطر መስጠቱ የተወደደ ነው እነሱ መኮች መዲናዎች በጣም ተምር ያከብሩ ስለነበረ ተምሩን ከመስጠት ይልቅ ለስንዴና እንትን ቢሰጡ ይሻላቸዋል ابن عمر ለህፃን ልጅ ለትላልቅ ልጅ ለሁለቱም ሳልሰጥ አልመለስም ይሉ ነበር حتى ان كان يعطي بنيه ልጆች የሚሰጡ እንኳን ቢሆኑ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها ያው የሚወስዱትን የማን ዘካ ነው የሚሻለው ብለው የሚያስቡት ነገር አለና ዳዎች
እነሱ መተው ከወሰዱላቸው ይሰጡ ነበር ነው የህፃናትም ቢሆን ጽንስ ላይ ያሉት ልጆችንም ከመወለዳቸው በፊት ማውጣቱ ሱና ነው የተወደደ ነው ያው ዑስማን ሱና ነው ይያሉ ነው لفعل عثمان رضي الله عنهما وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر راساتشو كو ያወጡት ነገር አለ ማንኛው ሙስሊም በፈረሱና በባሮቹ ሰደቃ የለበትም አንዱ ላይ ግን ያው አለበት የሚል ያመለክታል ነው ኢላ صدقة الفطر صدقة الفطر የሚሰጠው መቼ ነው የመጀመሪያው ዘካተ الفطر ሙሉ ሳይጾም ረመዳን ቢሰጥስ ምን ችግር አለው ነው ይጠላል የሚሉ ሰዎች አሉ እንጂ ይፈቀዳል ሁለተኛው ማነው وفي لفظ الإمام مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذين تجمعوا عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة صدقة الفطر كرمضان بفيت متو كتاب يزو بمقرات لا ينبروا درسوچن فلقوا مستت በጣም ትልቅ አጅር አለው እዚያ ሸኾቹን እንትን ለማድረግ ስንፈልግ ማን ነው ያለው ከኛ የባሰ ማን አለና ነው ብለውን ያቃሉ የትም ቦታ ላይ ይህ አይነት ጥያቄ ይነሳል ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ፎርሙላህን የሚያሟላልህን ሰው እንዲያበላና እንዲሰጣቸው እንዲያመጣላቸው ማድረግ ያስፈልጋል ለነሱ ላይ ከለመደ እናንተም ምን አረጋችሁ ስንላችሁ አይከፋችሁምና ማለት ነው ሁለተኛው ሰደቀተል ፊጥር ማውጣት የሚፈቀደው መቼ ነው ከዒድ በፊት አንድ ቀን قبل خروج الناس الى صلاه العيد አራተኛው ዘካተል ፊጥርን ከዒድ ቀን ማቆየት አይቻልም ከዒድ ቀን በኋላ ያለ ምክንያት የወሰደ ተውበት ካላደረገ ተቀባይነት የለውም ተውበት ማድረግ አለበት شيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه في إخراجها بعد صلاة العيد عيد كتسجد بوهلا يمسطوا سوتش انديت ناتشو بلا طيقواچو በዚያ ጊዜ መስጠት የተከለከለ ነው አሉ አንደኛው محرم وانها لا تجزئ والوساچو አይበቃም አሉ مقدار زكاة الفطر وانواعها ለምንድነው ማያልቀው نبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو بلو ያለውን በአካባቢ የሚበላውን ነገር አንስተዋል ግን ያልተነሳልኝ ነገር ቢኖር በብር መስጠት ነው እና ያለን እሱ ዘካተል ፊጥርን ምን ያህል ስንሰጥ ነው የሚጸድቅልን ቋሚ ኮሚቴው የዘካተል ፊጥር ግዴታው ይላል 3 ኪሎ አካባቢ ነው 3 ኪሎ አካባቢ 2 ኪሎ ከ40 አካባቢ ነው እንዲሁ ያሉ የሚጠጋጋ 3 ኪሎ ይደረግ ብለዋል 3 ኪሎ ገብስ 3 ኪሎ ስንዴ 3 ኪሎ ተምር 3 ኪሎ ማሽላ ሌሎችም የሚበሉ ነገሮች ከሆኑ حكم دفع القيمه في زكاه الفطر زكاه الفطر ላይ ዋጋውን መክፈልስ ዋጋውማ አይቻልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋጋውን መስጠትና እኮ አሷሐባቸውን እዚያው ወሳቸው ጋር ማድረግ ይፈልጉ ነበር አላደረጉትም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቀተል ፊጥር በገንዘብ የሚከፈል ቢሆን ኑሮ በነበሩበት ያሳዩን ነበር ስለዚህ እኛ ጅሙር العلماء አይሆንም ጅሙር اهل العلم وهم اصح دليلا بل واجب اخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم نبي صلى الله عليه وسلم ببرت بقنا سفروا اهل ነው የሰጡት እንጂ በፍጹም ይላል وقال رحمه الله زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين መጀመሪያ መታወቅ ያለበት زكاة الفطر عبادة ነው عبادة ደግሞ በራእይ በስሜት አይወሰድም አሁን የተቸገርነው ምንድነው እኔ እንደመሰለኝ እየተባለ ነው ያንን እየተባለ ያለውን ነገር ማስተው አይቻልም መምከር ማስተማር ካልሆነ በስተቀር በጉልበት አይቻልም
الله سبحانه وتعالى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بلو النبي صلى الله عليه وسلم የኛ ትእዛዝ የሌለበትን እስላማዊ ስራ ሰራለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራውን ሁሉ ዜሮ አድርጎበታል ስለዚህ በዋጋ መክፈል እንደ መፍትሄ መስሏችሁ የምትሰጡ ወንድም እህቶች ቢቀርባችሁ ይሻላል በጣም ሰፍነዋል ወንዶቹ ስንፈታቸውም ነው ለዚህ እንትን የሚለው ለምን ወጣ ብሎ እኮ ደሃ ፈልጎ እህሉን በኪሎ ቆጥሮ መህር ነው እኮ ምን ችግር አለው ይሄንኑ የሰደቀተል ፊጥሩን አንስቶ ወደ እንትን መስጠትስ ወደ ደሃገር መላኩ ችግሮቹ የሁለቱ አገር ችግሮች ይታይና ሊሆን ይችላል የሁለቶቹ ችግር ለምሳሌ የሚላክበት ሀገር ችግሩ ቢበዛ እንዲወስድ ማድረግ ይቻላል አሁን ጥያቄው ምንድነው እዚያ ከሄደ በኋላ ባይደርስስ በቀኑስ ባይሆንስ ምን ችግር አለው ባይሆንም ችግር የለውም እሱ እዚያኛው እጁ ጋራ በመዘውተሩ እሱ ምንም አይጠየቅም አሸንፏል ወስዷል ከሰደቀተል ፊጥሮች መካከል የትኛው ነው የሚበልጠው መስጠቱ አንፈዑ ለጊዜው ነው ተምር ነው ወይን ነው ወይ ገብስ ነው ለእናንተ ለዚህ አካባቢ ቀረብ ያላችሁ እኔ ከገብስና ከስንዴ የበለጠ ለማህበረሰቡ ቅርብ ያለ አይመስለኝም قال ابن حزم في محلى الدليل على بطلان هذا الخير ما فيه من قول معاذ خير لأهل المدينة وحشى لله أن يقول معاذ هذا فيجعل ما لم يجب الله تعالى خيرا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ دي مكروت سيورد الله أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم معاذ ستد وديما يمجمر يا متنقراتشو يو كشهادة وهلانو أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ወደ ሀብታሞቻቸው ሳይሆን ከሀብታሞቻቸው ተይዞ ወደ ድሆቻቸው የሚከፋፈል ገንዘብ ይወሰዳል ከነሱ በላቸው ይወሰዳል ማለት ያው እናንተ የምትበድቡት ሰው ይወስዳል ነው ስለዚህ ሰውየው መውሰድ ስላለበት ወሰደ ይላሉ اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم በዚህ ቀን ሲለምኑ መታየት የለባቸው ባካችሁ ይላሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃዱ ሆኖ ብዙ ችግርኛ ጋር እንዲያው ያን ያህል ድንበር ያለፈ ስላልኖረ ነው እንጂ ሰው በሰደቃ በፍጹም የሚሸፍንለት አልነበረም ለጅቲሃድ مع النص አንዳንዶቹ ዋጋ ቢከፈልስ በገንዘብ ቢሰጥስ ምን ችግር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑለማዎችን ለጅቲሃድ ፈቅዶላቸዋልና ኢጅቲሃድ አድርገው የሰጡትን ብንቀበልስ ምን ሊያደርግላችሁ እኔ ለዚህ ነው እኮ መንገር ላይ የት ነው ያላችሁት የምትኖሩበት ይወስነዋል የበለጠ ያልኩት አንዳንዱ ገንዘብ ካልሰጠ በስተቀር ገስቶ ማምጣት የሚችልበት አጋጣሚ የለም ገስቶ ቢመጣም ደግሞ አሁን እንደ ኮቪዱ በሽታ ቢመስል በእጅህ መቀባበል ቀርቷል ስለዚህ ገንዘብ ብታስገባለትስ ለገሌ ገንዘብ አስገብቻለሁ ብለህ ብትናገር ዘካተል ፊጥርን ለሚገባው ሰው እንጂ ለማንም አይሰጥም ዘካተል ፊጥር የሚገባቸው ሰዎች አሉ لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك ራሱ ችግረኛ ስለሆነ የሚሰጠው አልማኒ ማነው ኢማሙ الألباني رحمة الله تعالى عليه توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء دهاዎች ናቸው ሰደቃማ የሚገባቸው ወይም እነሱ ናቸው የሚያውቁት ለመስራትም ለማለትም ይሆናል ሲል እነዚህ ዳዎች መጡና ሰደቃቱ የኛ ሰደቃ ገና ነው ለድሆች ስላለ ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع مولون صدقة صدقت يميل ماسرجة يلوم سبحان الله طعمة للمساكين يفيد حصرها للمساكين أو النزي ليلوش بالموياوش كليلا نقر يسطو انجي كزكاة مسطت يلباتشوم لمالتنا حديث ابن عباس
طعمة لمساكين تفيد حصرا لمساكين يمسكنوش مقف مهونون يمسكنوش رات مهونون بيفا ملكتان والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وقوله تعالى ومنهم من يرد إلى من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا سبحان الله زكاة الفطر انت هذه عندي تارجنا كفافلو زكاة يمسد سوية راسو بها كفافل ترونه تفريقها وتوزيعها مع كفافلنا مبتاتنو بنفسه فإن فيها ترقيقا للقلب وتقربا للفقراء عندك هذا الرجب جنزاجو ልቦችን አላህ ቀልብ ያደርጋቸዋል ያደርጋቸዋል ለደሆችም ቅርብ ይሆናል ويجوز أن يوكل من يثق به في ذلك አንድ ሰው ደግሞ ወክሎት እሱ እንዲሰራው ቢያደርግ በተለያየ ቦታ ላይ ሰደቀተል ፊጥር አርጉ ይባልና ይታዘዝና ሰዎቹ አይሄዱም በጣም ሲቸግራቸው ራሳቸው መሆር ሲያቅታቸው ሌላ ሰው ይልካሉ ታማኝ ሰው ሆነ ምንም ችግር የለውም ታማኝ ሰው ከሆነ ይሄደው ማለት ነው ويجوز أن يوكل من يثق به في ذلك وإن طرحها عند من تجمع عنده الزكاة أجزاءه وإن زكاة يسبسبوا بياكبابي وقጭ ብለው የሚያስቀምጡና የሚያሰባስቡ አሉ ለነሱ ሰዎች መስጠትም ቢሆን ችግር የለውም ብቻ መውጣቱን ማሰብ መቻል አለባችሁ ነው مكان الإخراج ለመሆኑ زكاة الفطر የሚሰጥበት የት አካባቢ ነው زكاة الفطر የሚሰጥበት ሁሉም ሰው ራሱ ያውቃል ድሆች የት እንዳሉ ራሱ ታውቃለህ እንግዲህ አንዳንዱ ዝም ብሎ እዚሁ ሰፈሩ ያገኘው ይስገድም አይስገድም ይራባው አይራባው ይቸግረው አምጥቶ ያራግፍና ማሰላም አይላል አይ እንደዚህ አታድርጉ ያ اخي ድሆች ወዳሉበት ቦታ ተንቀሳቀሱ طعمة للمساكين طهرة للصائمين وطعمة للمساكين አብዛኛው ከአካባቢው ባይወጣ ጥሩ ነው ችግሩ ከአቅም በላይ ሆኖ ከዚያ የባሰ ሆኖ ሊያወጡት ካልፈለጉ በስተቀር ያን የሚያደርጉ የሆነ እንደሆነ ችግር የለውም ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር ያዘዛችሁን ታዘዙ የከለከላችሁንም ተከልከሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዲን الاسلام አምስት ወሳኝ መሰረቶች ላይ እንዲገነባ አድርጓል አምስቱን የዲን الاسلام መሰረቶችን አውቆ የጠበቀ ትክክለኛ ሙስሊም ይሆናል የእስልምና ማዕዘናትን አውቆ ያልጠበቀና የሚችለውን ያልተገበረ እስልምናው የተሟላ ሊሆን አይችልም ከእስልምና ማዕዘናት መሃል አንዱ አቅም ያላቸው ሰዎች አመት ተጠብቀው ዘካቸውን ማውጣት አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆች ሲወለዱ ምንም የሌላቸው ሆነው ባዷቸውን እንዲወለዱ አድርጓል ከተወለዱ በኋላም ዱንያ ከመጡ በኋላ ለራሳቸውም ለቤተሰቦቻቸውም የሚጠቅመን ገንዘብ ሰርተው ማግኘት የሚችሉበትን ጉልበትና ብልሃት አድሏቸዋል የዚህን የሰጣቸውን ገንዘብ ሽክሩን መወጣት የሚገባቸው ከገንዘባቸው ላይ በዋጅብነት የተጣለባቸውን የምስኪኖችን ሐቅ አውጥተው ሲሰጡን እያንዳንዱ አቅም ያለው ዘካ የወጀበበት ንብረት ያለው በሙሉ አላህ ግዴታ እንዳደረገበት በማወቅ ዘካውን ሊሰጥ ይገባ ዘካን ከመስጠት የሰሰተ ለራሱ ለአኺራ ሚነድበትን እሳት ያዘጋጅ እንደሆነ ሊያቅ ይገባ ዘካን በሚያወጡበት ጊዜ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ተጠያቂነትን ማስቀረት ገንዘብን ማጥራትን ከምቀኛና ከጠላትም ራስን መጠበቅን ስስተታምነት ያለፉ ህዝቦችን ያጠፋ በሽታ እንደሆነ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል አላህ ዋጅብ ያደረገበትን ነገር አላወጣም አልሰጥም ብሎ የሰሰተ ለራሱም አይተርፈው በረካ ቢስም ይሆናል አላህ ተባረከ ወተዓላ እኛ ላይ ከጣላቸው ግዴታዎች ሁሉ ገንዘብ ላይ ዋናውና ትልቁ ዘካ ዘካ የእስልምና ሶስተኛው ማዕዘን በበርካታ አንቀጾች ዘካና ቁርአን አብረው ተጠቅሰዋል ዘካን የሚከለከል ሰው አኺራ ላይ የሚጠብቀው እሳት የሚጠብቀው ቅጣት ምን እንደሚመስል በተለያዩ አንቀጾች
አላህ ነግሮናል። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘካ የሚከለክል ሰው አኺራ የሚጠብቀው ቅጣት ምን እንደሚመስል በሐዲሶቻቸው አብራርተዋል። እነዚያ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሰጣቸው ከመስጠት የሚሰስቱ መሰሰታቸው መከልከላቸው ኸይር እንዳይመስላቸው ለነሱ መጥፎ ነው፣ የቅያም ቀን ዋጋውን ያገኛሉ ብሎናል። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ንብረት ሰጥቶት ዘካ የሚወጅብበት ንብረት ሰጥቶት ዘካን ያላወጣ የቅያም ቀን ዘካውን አላወጣም ብሎ የሰበሰበው ንብረት 2 ቀንድ ያለው እባብ ተመስሎ ይቀርባል። አንገቱ አካባቢ ላይ እንደ እጢ ያበጠ ከረጢት በመርዝ ተሞልቶ ዘካ የከለከለውን ሰው አፉን እየነከሰ በመርዝ ያሰቃየዋል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄም አንዴ ብቻ ተደርጎ የሚያበቃ ሳይሆን በየጊዜው እንደሚደጋገም አነ ማሉከ አነ ከንዙከ፣ እኔ ዱንያ ላይ ዘካውን ከልክለህ ታጠራቅመው የነበርኩት ገንዘብህ ነኝ እያለ ተከታትሎ እንደሚያሰቃየው ረሱሉ ነግረውናል። ቁርአን ላይም እነዚያ ወርቅና ብርን የሚያከማቹ አላህ ባዘዘው መሰረትና በአላህ መንገድ ወጪ የማያደርጉ ፈበሽርሁም ቢዐዛቢን አሊም፣ አሳማሚ በሆነ ቅጣት አብስራቸው፣ ሰውነታቸው በድንጋጤ እንዲቀየር የሚያደርግን ዜና ንገራቸው። ዘካውን ሐቁን ከልክለው ያከማቹት ገንዘብ የቅያም ቀን እንደ ካውያ ተደርጎ በጀሃነም እሳት ግሎ ፊታቸው፣ ጎንና ጎናቸው፣ ጀርባቸው ይቃጠላል። ይህ ዱንያ ላይ ራሳችሁ ያከማቻችሁት ቅጣት ነው ይባላሉ ብለውናል። ዘካ ወጅቦበት ዘካውን ያልሰጠ የቅያም ቀን በዚህ መልኩ ፊቱን፣ ጀርባውን፣ ጎንና ጎኑን በጀሃነም እሳት እንደሚጠበስ እንደሚተኮስ አላህ ነግሮናል፣ ረሱል ነግረውናል። ፊቱ የሚጠበሰው ከፊት ለፊት ዘካ የሚገባው ከገንዘቡ ሐቅ ያለው ሰው ሲመጣ ፊቱን ስለሚያዞርበት፣ ጎንና ጎኑ የሚጠበሰው ከፊት ለፊቱ ሲመጣ ጎኑን ሰጥቶ ዞር ስለሚልበት፣ ጀርባ የሚጠበሰው ጭራሽ ሲያበዛበት ጥሎት ስለሚሄድ ጀርባውን ስለሚሰጠው። ዱንያ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሰጠን ሀብት የተወሰነውን በመስጠት ከዚህ ቅጣት መዳን እንችላለን። አይ ብሎ ግን የሰሰተ ይህ የማይቀር ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ቀን፣ ሌሊት መኖራቸውን እንደምናምነው ሁሉ አላህና መልእክተኛው አኼራ ላይ ይከሰታል አለ ያሉንን ነገር ማመን አለን። ዘካ የከለከለ በዚህ መልኩ ይሰቃያል ተብለናል። ዱንያ ላይ ጠራራ ፀሐይ ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች መቆም ይከብደናል። ለዱንያ እሳት ሰውነታችንን ቆዳችንን ለሰከንዶች አሳልፈን መስጠት ይከብደናል። የጀሃነም እሳት ላይ በጋለ ብረት ግንባርን፣ ወገብን፣ ጎንን በተደጋጋሚ መጠበስ ዘካን ለከለከለ ሰው፣ እያወቀ ዘካን አላወጣም ላለ ሰው፣ ለሰሰተ ሰው የማይቀር ቅጣት ነው። እያንዳንዱ ሰው ዛሬ የሚሰስተውን የሚኮራበትን በአግባቡ ዘካውን አላወጣም የሚለውን ንብረት ከየት እንዳመጣው ራሱን ሊጠይቅ ይገባዋል። ትናንት ማን ነበርኩኝ? ዛሬ ማን ነኝ? ነገስ በምን ሁኔታ ላይ ነው የምኖረው ሊል ይገባዋል። ከሰዎች ውስጥ የተማረ ብልህ አስተዋይ ከመሆኑ ጋር ዱንያ አልሰበሰብ አልጨበጥ ያለችዋል። በአንጻሩ ስሙን መጻፍ የማይችል ከመሆኑ ጋር አስተዋይ ሐሳቢ ካለመሆኑ ጋር ዱንያ ከዙሪያው የከበበችው ሰው አለ። ማንም በጉልበቱ በብልሃቱ አይደለም የሚያመጣው። አላህ ነው ለፈተና ለአንዱ ይሰጣል፣ ሌላኛውን ይከለክላል። ለሰበቡ ነው እኛ የምንንቀሳቀሰው፣ የኔ አይደለም። አላህ ነው እኔ ጋር አማና ያስቀመጠው። ስጥ ያለኝን በአግባቡ ልሰጥ ይገባኛል፣ ስሰበስብም በአግባቡ ልሰበስብ ይገባኛል። ዱንያን ነገ ጥያት ሄዳለሁ። ከነጭ አቡጀዲ ውጪ ይዤው የሚሄደው ነገር የለም። አላህ ወጪ አድርግ ባለኝ መንገድ ሁሉ እሱ በሚወደው መልኩ ላደርግ ይገባኛል ሊል ይገባዋል። አስተዋይ የሆነ ከዘካ አልፎ ተጨማሪ ወጪዎችን ሊያደርግ ይገባል። እዚሁ ዛሬ ዱንያ ላይ በፍላጎቱ ወደ አኼራ ሊሸኝ ይገባል። የዱንያ ምንነት የገባቸው ደጋግ የአላህ ባሮች ቀደምቶች ምስኪን ለማኝ ሲመጣ ስንቄን ወደ አኼራ የምታሸጋግሩ እንኳን ደህና መጣህ ያሉ ደስ ያላቸው ይሰጡ ነው። እነሱ ይዘው መሄድ እንደማይችሉ ያውቃል። የተቸገረ ሰው፣ እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው፣
ሲጠይቃቸው ርዝቄን ወደ አኼራ የምትወስድልኝ እንኳን መጣህ ነበር የሚሉት። ይህ ያልገባው ሰው ለማኝ ሲመጣ ከፊቱም እንደሚታይ ከምላሱም እንደሚወጣ ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው። ዘካ አውጡ ስንባል አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘካ ለራሱ ፈልጎት አይደለም፣ ሁሉም ያውቃል። በእያንዳንዱ በምናደርገው ነገር ተጠቃሚዎች እኛው ራሳችን። ወሊላሂ ሚራቱ ሰማዋቲ ወልአርድ፣ ሰማይና ምድር ውስጥ ያሉ ነገሮች በሙሉ የአላህ ናቸው። ዘካ አውጡ ስንባል ለምን እንደምናወጣ አላህ ራሱ ነግሮናል። ኹዝ ሚን አምዋሊሂም ሰደቀተን ቱጠሂሩሁም ወቱዘኪሂም ቢሃ። ዘካ ማውጣት ወንጀል ማበሻ፣ ባለማወቅ በመሳሳት ከንብረታችን ጋር የተቀላቀለን የሰውን ሐቅ የምናወጣበት መንገድ፣ ዘመድን ጓደኛን የተቸገረን የምንረዳበት መንገድ፣ ከውስጣችን ስስታምነት በሽታን አጥበን የምናስወግድበት ዘዴ እንጂ አላህ ብሩን ተቀብሎ ከኛ የሚፈልገው ነገር ኖሮ አይደለም። ለኛው ሰብስቦ ሊያስቀምጥልን አኼራ ላይ ምንዳውን እጥፍ ድርብ አድርጎ ሊሰጠን። እንደዚሁ ዘካ አውጡ ብሎ ሲያዘን ከሁሉም አይነት ንብረት ዘካ አውጡ ብሎ አላስገደደን። ውስን የሆኑ ንብረቶች ናቸው ዘካ የሚወጅብባቸው። ይሄም አንዱ የአላህ ረሕመት። ከሁሉ ነገር ስጡ ቢባል ሁሉም አይነት ሰው ዘካ ያውጣ ቢባል በተወሰነ መልኩ ሊከብድ ይችላል። አቅም ያላቸው ናቸው ዘካ የሚያወጡት። ከንብረቶቻችን ዘካ የሚወጅብባቸውም እጅግ በጣም ውስን የሆኑ ንብረቶች ናቸው። ሊያድጉ ሊጨምሩ የሚችሉ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ንብረቶች ላይ ነው ዘካ የሚወጅቡ። በዋነኝነት ወርቅና ብር ላይ ነው ዘካ የሚወጅቡ። የጌጡ የማዕድኑ ወርቅና ብር የሚሆን መገበያያው የወረቀቱ ወርቅና ብር የሚሆን ሰዎች የሚገበያዩበት የሚሸጡበት የሚለውጡበት ገንዘብ በሙሉ ዘካ ይወጅብበታል። በጌጥነት ሴቶች የሚጠቀሙት ወርቅና ብርም ጭምር አብዛኞቹ ዕለሞች ዘንድ ዘካ ይወጅብበታል። ምክንያቱም እነዚያ ወርቅና ብርን የሚያከማቹ ዘካውን የማያወጡ በአላህ መንገድ ወጪ የማያደርጉ አሳማሚ በሆነ ቅጣት አስጠንቅቃቸው ንገራቸው ተብሏል። የተኛውም ዘካ የሚወጅብበት ንብረት መጠን አለ። እዛ መጠን ሲደርስ ነው ዘካን የሚወጅበው። በፊዳ ወይም በድሮ በብር 200 ድርሃም ሲሆን በወርቅ 20 ሚስቃል ሲሆን ባለንበት ጊዜ በዘመናዊ መለኪያ 595 ግራም የጌጡን የማዕድኑን ብር መግዛት የሚችል ብር የሚሆን ዶላር፣ ሪያል፣ ማንኛውም መገበያ ገንዘብ ያለው ሰው ዘካ ይወጅብበታል። ወይም 20 ሚስቃል 85 ግራም ወርቅ መግዛት የሚችል ገንዘብ ያለው ሰው ዘካ ማውጣት ይወጅብበታል። እነዚህን 85 ግራም ወርቅ ወይም ደግሞ 595 ግራም ብር ሊገዛ የሚችል ገንዘብ ያለው ሰው ወይም ወርቁ ወይም ብሩ ራሱ ያለው ሰው ዓመት ከሞላው ዘካ ሊያወጣ ይገባዋል። በወርቅ ወይም በብር ሲሰላ የገንዘቡ መጠን ስለሚበላለት ፉቃሃዎች የተወሰኑት 85 ግራም ወርቅ መግዛት የሚችል ገንዘብ ካለና ዓመት ከተቀመጠ ነው ዘካ የሚወጅበው ሲሉ፣ ሌሎች 85 ግራም ወርቅ ከሆነ መነሻው ብዙ ሰዎች ዘካ አያወጡም፣ ብዙ ድሃዎችም ረዳት አያገኙም፣ ለምስኪኖች የሚበጀው በብር መተመን ነው በሚል 85 ግራም ወርቅ ሳይሆን 595 ግራም የማዕድኑን ብር መግዛት የሚችል ሳንቲም ያለው ሰው ዘካ ሊያወጣ ይገባዋል። በረሱሉ ዘመን በሰሐቦች ዘመን የ595 ግራም ብር ዋጋና የ85 ግራም ወርቅ ዋጋ ተመሳሳይ ነበር። የ200 ድርሃምና የ20 ሚስቃል ዋጋቸው በነቢይ ዘመን አንድ ነው። ለዛ ነው ያኔ 200 ድርሃም ወይም 595 ግራም ብር ወይም 20 ሚስቃል 85 ግራም ወርቅ የተባለው ልቅ የተደረገው ለዛ ነው። ከጊዜ በኋላ ነው ዋጋቸው የተለዋወጠ የተቀየረ። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ዘካ እንዲያወጣ የሚያደርገው ብዙ ምስኪኖች እንዲጠቀሙ የሚያደርገው በወርቅ ሳይሆን በብር ዋጋ መተመን ነው። መነሻውን ብር ማድረግ ነው። ማንኛውም ሰው ዘካ ማውጣት ከፈለገ ወጅቦብኛል አልወጀበብኝም፣ እኔ ጋ ያለው ብር ዘካ የሚወጅብበት ደረጃ ደርሷል አልደረሰም የሚለውን ማወቅ ከፈለገ ገንዘቡ ዓመት ሲሞላው የወርቅና ብር ዋጋን በማጣራት 595 ግራም ብር ስንት እንደሆነ ጠይቆ እሱ ጋ ያለው ብር 595 ግራም ብር የሚገዛና ከዛ በላይ ከሆነ ዘካ ሊያወጣ ይገባል።
ከወርቅና ብር ዘካ የሚወጣው የአንድ አስረኛው ሩብ ነው። ከወርቅና ከብር ዘካ የሚወጣው የአንድ አስረኛው ሩብ ነው። በምን መልኩ ነው አንድ አስረኛው የምናውቀው? አጠቃላይ ያለንን ገንዘብ ጥሬ ብር ከሆነ ብሩን፣ ወርቅና ብር ከሆነ ደግሞ ወደ ብር ቀይረነው ለ40 ስናካፍለው የሚመጣውን 1/40ኛውን ዘካ ማውጣት ነው። ሰው ጋር የዕዳ ብር ያለው ሰው በየትኛውም ጊዜ ብሩን የሚያገኝ ከሆነ እጁ ላይ እንዳለ ሳንቲም አድርጎ ዘካ ሊያወጣ ይገባል። ብድሩ እጁ ላይ ያለው ሰው የተበደረው ሰው መልስ በተባለበት ጊዜ የማይመልስ ከሆነ አሊያ ደግሞ ድሃ ሆኖ ብሩ ጠፍቶበት ከሆነ የቆየውን ያክል ጊዜ ቢቆይ አበዳሪው ሲቀበል የ1 ዓመት ብቻ ያወጣበታል። ስጠኝ በተባለ ጊዜ የሚሰጥ ማንኛውም ሰዓት ላይ ሊገኝ የሚችል ከሆነ በየዓመቱ አበዳሪው ዘካ ማውጣት ይወጅብበታል። የተበደረው አካል አቅመ ደካማ ከሆነ አሊያ ደግሞ ያንገራገረ ከሆነና መቼ እንደሚሰጥ ማይታወቅ ከሆነ ሲቀበል ብቻ የ1 ዓመት ይወጣበታል፣ የቆየውን ያክል ጊዜ ቢቆይ። እንደዚሁ ዘካ ከሚወጅብባቸው ንብረቶች አንዱ ለሽያጭ የቀረቡ ዕቃዎች ናቸው። በተናጠል ለብቻው ዘካ የሚወጅብበት ባይሆንም ለሽያጭ ከቀረበ ሱቅ ላይ ከተቀመጠ ምንም ይሁን ምን ዘካ ይወጅብበታል። መሬትም ይሁን መኪናም ይሁን ጨርቃጨርቅም ይሁን ምግብም ይሁን ሊሸጠው ካቀረበውና ለንግድ ከቀረበ ዓመት ከሞላው ዘካ ይወጅብበታል። ይሄም ልክ እንደ ወርቅና ብር የአንድ አስረኛው ሩብ ነው ዘካ የሚወጣው። ለሽያጭ የቀረበው የተለያየ አይነት ዕቃ ሊሆን ይችላል። ንግድ ከተጀመረበት ቀን ጀምሮ ዓመት ሲሞላ ሁሉንም በጊዜው ቢሸጥ ሊያወጣ የሚችለውን ዋጋ ዘርዝሮ በመያዝ ደምሮ አንድ ላይ ሂሳብ ሰርቶ ማውጣት ነው። መጀመሪያ ዕቃው ሲገዛ በ1000 ብር ተገዝቶ ሊሆን ይችላል። ዘካ በወጀበበት ወቅት 2000 ከሆነ የሚሸጠው ከ2000 ነው ዘካ የሚወጣው። ከገዙበት ሳይሆን ከሚሸጡበት በጊዜው ዕቃው ከያዘው ነው ዘካ የሚወጣው። የተገዛው ያኔ በ1000 ሊሆን ይችላል። ዘካ በወጀበበት ወቅት ወርዶ 500 እንኳ ቢሆን ከ500 በጊዜው ካለው ዋጋ ዘካ ማውጣት ግዴታ ይሆናል። ስንት እንደሚሆን ማወቅ ካልቻለ ሲሸጥ ከተጠራጠረ በገዛበት ዘካ ማውጣት ይቻላል። በሚሸጥበት ጊዜ በትክክል ካላወቀ ሰሞኑ ላይ ያለው የገበያ ሁኔታ ካልተረጋጋ እርግጠኛ ካልሆነ በገዛበት አስቦ ዘካ ማውጣት ይቻላል። የትኛውም ገንዘብ ዓመት እስካልሞላው ድረስ ዘካ አይወጅም። ሁለት ነገሮች ሲቀሩ፣ አንደኛው በዋናው መንቀሳቀሻ ከዋናው መንቀሳቀሻ የተገኘ ብር ከሆነ ለብቻው ዓመት ቆጥርለታለሁ አይባልም። በ100,000 ብር አንድ ሰው እንቅስቃሴ ቢጀምር ከዛው 100,000 ብር ከተገኘ 50,000 ደግሞ ሌላ ስራ ቢጀምር 50,000 ለብቻው ነው ዓመት መቆጠርለት አይባል። ከዋናው የተገኘ እዛ ውስጥ ነው የሚካተተው። እንደዚሁ ፍራፍሬ እህል ዓመት ካልሞላው አይባል። በዓመት 2 ካመረቱ 3 ካመረቱ ባመረቱ ቁጥር ዘካ ማውጣት ግዴታ ይሆናል። ወአቱ ሐቀሁ የውመ ሐሳዲሂ ብሏል። ባጨዳችሁ ቁጥር ሐቁን ስጡ ብሏል። ከስንዴ ከገብስ ከአተር ከማሽላ ከየትኛውም ተሰፍሮ ከሚሸጥ ጎተራ ላይ የሚሆን በየትኛውም መልኩ ሳይበላሽ ሊቆይ ከሚችል ከሚመርት ምርት ዘካ ይወጅባል። ሊቆይ የማይችል ከሆነ ቲማቲም፣ ሽንኩርት መሰል የሆኑ ነገሮች ከራሳቸው ዘካ የለባቸው። ረዥም ጊዜ ሊቀመጥ የማይችል ተሰፍሮ ወይም በዘመኑ ተመዝኖ ሊሸጥ የማይችል ከሆነ ዘካ አይወጅብበት። በዘመኑ ተመዝኖ እንኳ ቢሸጥ ለረዥም ጊዜ ሳይበላሽ መቀመጥ ማይችል ከሆነ እንደ ቲማቲምና ያሉ መሰል ያሉት ዘካ አይወጅብባቸው። ለሽያጭ ከቀረበ ግን ማንኛውም ነገር ዘካ ይወጅብበታል። በግሉ ራሱ ዘካ ባይወጅብበትም እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚነግድ ሰው ዘካ ይወጅብበታል። ከጥራጥሬ ዘካ የሚወጅበው ወደ 6 ኩንታል አካባቢ ካነሱን 610 ምናምን ኪሎ ያነሳ ሰው ወይም 6 ኩንታል ያመረተ ሰው ዘካ ይወጅብበታል። በዝናብ ከሆነ ምንም ሳይደክም ለውሃ ሳይቸገር ከሆነ ያጠጣው 1/10ኛውን ለምስኪኖች ዘካ መስጠት ይጠበቅበታል። እህሉን ውሃ ያጠጣው በጉልበት ከሆነ የ1/10ኛውን ግማሽ ዘካ ያወጣል።
በየወሩ ደሞዝ የሚቀበል ሰው ከደሞዙ ምንም አይተርፈው ከሆነ ዘካ የለበትም። ከደሞዙ ተርፎት የሚያስቀምጥ ከሆነ የተረፈው ዓመት ሲሞላው 595 ግራም ብር የሚገዛ ከሆነ በብር ይሄን ያክል ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። በየወቅቱ የወርቅና ብር ዋጋቸው ስለሚቀየር የዘካ መሰረታዊ ማስያው ወርቅና ብር ስለሆነ ዓመት ሲሞላ 595 ግራም የማዕድን የጌጥ ብር ስንት ነው ብሎ በመጠየቅ ዘካ ማውጣት። እንደ ሀገሩ እንደ አካባቢው ሊለያይ ይችላል። 200 ብር ያለው ሰው ዘካ ይወጅብበታል አይባልም። ከ200 5 ብር ይወጣል የሚባለውን ያውም ከ200 ዲርሃም 5 ብር ይወጣል የሚባለውን የኢትዮጵያ 200 ብር ያለው ዘካ ማውጣት ይወጅብበታል የሚሉ ሰዎች አሉ። ደሃን ከደሃ ዘካ አይወጅብም። እነማ 595 ግራም መግዛት የሚችል 13000 ሊሆን ይችላል፣ 15 ሊሆን ይችላል፣ 10000 ሊሆን ይችላል። እንደ ወቅቱ ዋጋው ይለያያል። ዓመት ሙሉ ይሄ ብር ከተቀመጠ አልተቸገረም ማለት ነው፣ አቅም አለው ማለት ነው። ብሩ የተቀመጠው ለምንም ይሁን ለምን ከብሩ ላይ ሐቅ አለና ቤት ልገዛበት ነው፣ መኪና ልገዛበት ነው፣ ስራ ልጀምርበት ነው፣ ትዳር ላደርግበት ነው። እነዚህ ሁሉ ዘካን የሚያስቀሩ ምክንያቶች አይደሉም። ብሩ የየቲሞች እንኳ ቢሆን የአእምሮ በሽተኛ እንኳ ቢሆን ብር ከተቀመጠ ከብሩ ላይ ለምስኪኖች ሐቅ አለ። የአእምሮ በሽተኛውን የየቲሞችን ብር የሚጠብቀው ሰው ዘካውን ሊያወጣ ይገባል። ለዚህ ነው አንዳንድ ሐዲሶች ላይ ገንዘብ ያለውን የቲም የሚንከባከብ ሰው ገንዘቡን ዘካ እንዲጨርሰው እንዳያስቀምጠው በአማና በጥንቃቄ ይነግድበት ተብሏል። የየቲም ገንዘብ እንኳ ቢሆን ዘካ ሊወጣበት ይገባል። በየወሩ የሚቀበሉትን ደሞዛቸውን ወዲያውኑ የሚጨርሱ ዘካ የለባቸው። ተቀማጭ ገንዘብ ካለ የሚተርፍ ዓመት ሲሞላ ቅድም የተባለውን መጠን ከደረሰ ዘካ ማውጣት ይቻላል። መሀል ላይ ዓመት ሳይሞላም ሐስቡ አውጥቶ በቀጣይ አስቀድሞ በማውጣት ማስተካከልም ይቻላል። የሚያከራይ ቤት ያለው ሰው፣ የሚያከራየው መኪና ያለው ሰው፣ የተለያዩ ማሽኖች ያሉት ሰው ከራሱ ዘካ አይወጅብበትም። ከሚከራይ ቤት፣ ከሚከራይ መኪና፣ ከሚከራይ ማሽን ከራሱ ዘካ አይወጅብም። ነገር ግን በእነዚህ ዕቃዎች ከሚገባው ገቢ በየዓመቱ ዘካ ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል። መሬትን እየገዛ የሚሸጥ ሰውም እንደዚሁ በየጊዜው እያስገመተ ከሚያወጣው ዋጋ ዘካ ማውጣት ይወጅብበታል። መሬት ገዝቶ ልሰራበትም መኖሪያ ቤት ላደርገውም ሰርቼ ላከራይበትም ላከራየውም ልሸጠውም እችላለሁ ብሎ ካመነታ እስካልወሰነ ድረስ ዘካ አይወጅብበትም። ሸጠዋለሁ ብሎ ከወሰነበት ቀን ጀምሮ ዓመት ቆጥሮ ከዛ በኋላ ነው ዘካ የሚወጅበው። ለግሉ ለቤቱ በሚጠቀመው መኪና፣ ለቤቱ ውስጥ በሚጠቀማቸው ዕቃዎች ዘካ አይወጅብበትም። ሱቅና መጋዘን ውስጥ ባሉ መደርደሪያ ዕቃዎች፣ ፍሪጆች በእነዚህ ዘካ አይወጅብም። ነገር ግን ከሱቁ ከመጋዘኑ በሚገኘው ገቢ ተሰብስቦ ዘካ ይወጅባል። ሌላው ዘካ የሚወጅብበት የቤት እንስሳት ናቸው። የቤት እንስሳት የሚባሉት ሸሪዓ ላይ ከብት፣ ግመልና በግና ፍየል ናቸው። 5 ግመሎች ያሉት ሰው 1 ፍየል ወይም በግ ግዴታ ይሆንበታል። እስከ 25 በዚሁ ይቀጥላል። ከ25 ሲያልፉ ወደ 36 ሲሸጋገሩ 1 የግመል ጥጃ ግዴታ ይሆናል። 30 ከብቶች ያሉት ሰው 1 የከብት ጥጃ ግዴታ ይሆንበታል። እንደዚህ ያለ እያደገ ይሄዳል። 40 በግና ፍየል ያለው ሰው 1 በግ ወይም 1 ፍየል ግዴታ ይሆንበታል። 40 ለብቻው ፍየል የሚሆን በግና ፍየል ተቀላቅሎ ሁለቱም አንድ ነው እንደ ሸሪዓ። እስከ 120 እስኪደርስ ድረስ 1 በግ ወይም 1 ፍየል ብቻ ነው የሚያወጣው። ከ40 እስከ 121 ድረስ 121 ሲሆን 2 ይሆናል። 201 ሲሆን 3 በግ ይሆናል ወይም 3 ፍየል ይሆናል። ከዛ በኋላ በእያንዳንዱ 100 አንዳንድ ፍየል ወይም በግ ዘካ ማውጣት ግዴታ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ዘካ ማውጣት ትልልቅ ሀብት ያላቸው ሰዎች ግዴታ ብቻ መስሎ ይታያቸዋል። ሁሉም እንዳቅሙ ገበሬ 6 ኩንታል የሚያመርት ከሆነ ዘካ ይወጅብበታል። ወከዛሊክ አርብቶ አደር
30 ላሞች ካሉት 40 በግ ወይም ፍየል ካለው ወከዛልክ ግመል የሚያረቡ ሰዎችም ቢያንስ እንኳን ትንሹ 5 ግመል ካላቸው ዘካ ይወጅባቸዋል። ዘካ የእስልምና ማዕዘን። ምን አይነት ንብረት ላይ ነው ዘካ የሚወጅበው? ስንት ነው የሚወጣው? ለማን ነው የሚሰጠው ያሉ ማጥናት መጠየቅ ግዴታችን። 5 ወቅት ሶላትን ጠብቀን እንደምንሰግደው ዘካንም በአግባቡ ልናወጣ ይገባል። ዘካን በምናወጣበት ጊዜም ዘካን ስንሰጥ ደስተኛ ልንሆን ይገባል። ከጌታችን እንደምናገኘው አጅር ልንጠብቅም ይገባል። እየሰሰተ እየተቆጨ የሚሰጥ ሰው በዘካው አጅር አያገኝም። ዘካ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ወጪ አድርጉ ተብሏል። ለጂሃድ ወጪ ከማድረግ ዘካ ወጪ ማድረግ በላጭ። ምክንያቱም ዘካ የእስልምና ማዕዘን። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه واتبع هداه. أما بعد زكاة ማውጣትና መስጠታችን ብቻ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ከመጠየቅ አያድነን። አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ከመጠየቅ አያድነን። አላህ ዘንድም ተቀባይነት አያገኝ ትክክለኛው ቦታ ላይ እስካላስቀምጥነው ድረስ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘካን ስጡ ብሎ አላበቃም። ለማን መስጠት እንዳለብን ምን ያክል መስጠት እንዳለብን ሸሪዓ አብራርቶልናል። ከሌሎች የዲን ሕግጋት ለየት ባለ መልኩ ዘካ ለነማን መስጠት እንዳለበት አላህ ገድቦ ዘርዝሮ አስቀምጧል። ሱረቱ ተውባ ቁጥር 60 ላይ ኢነማ ሰደቃት ዘካው እኮ የሚሰጠው ለልፉቀራ ለፈቂሮች ለምስኪኖች ያለ 8 አይነት ሰዎችን ዘርዝሯል። ከዚህ ውጪ አይቻልም ማለት ነው። ሰደቃ የሚሰጠው ለነዚህ ብቻ ነው ማለት ነው። ዘካ የሚሰጠው ለነዚህ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ለማንም አሳልፎ መስጠት አይቻልም። እዚህ ላይ ከተዘረዘሩት ውጪ ላለ አካል አሳልፎ የሰጠ እንዳልሰጠ ነው የሚቆጠረው። ድጋሜ መልሶ መስጠትም ይጠበቅበታል። አንደኛውና የመጀመሪያ ዘካ የሚሰጠው ቁርአኑ ላይ በተጠቀሰው መሰረት ፈቂር ማለት ደሃ ማለት ነው። አቅመ ደካማ ማለት ነው። ሁለተኛው ምስኪንም ደሃ አቅመ ደካማ ማለት ነው። ሁለቱም ተቀራራቢ ናቸው። ነገር ግን አንዱ ከሌላኛው የባሰ ነው። ፈቂር የሚለው ከምስኪን ይልቅ ይበልጥ የተቸገረ ማለት ነው። ፈቂር በቀን 100 ብር የሚያስፈልገው ሆኖ 30 አግኝቶ 70 የሚጎድለው ማለት ነው። ምስኪን ማለት ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ 70ውን አግኝቶ 30 የሚጎድለው ማለት ነው። ለእነዚህ ለሁለቱም የሚበቃቸውን ያክል የዓመት ወጪያቸውን መስጠት ይቻላል። ከነዚህ ከ8ቱ ለአንዱም መስጠት ይቻላል። ለሁለት ለሶስት አይነትም ማከፋፈል ይቻላል። ለሁሉም እንዳስፈላጊነቱ መስጠት ይቻላል። ለሁሉም ማዳረስ ግዴታ ነው የሚል አቋም አላቸው ኢማሙና አልኢማሙ ሻፊዒ ረሒመሁላህ ተዓላ። ወላኪን ራጅሑና ትክክለኛው ከ8ቱ ለአንዱ ቢሰጥ ለምስኪን ወይም ለፈቂር ቢሰጥ ችግር የለውም። ብዙ ችግር ያለባቸው ሰዎችን በተወሰነ መልኩ ችግራቸውን ማቃለል ይሻላል ካለ ዘካ የሚያወጣው አካል መከፋፈል ይቻላል። አንዱን ብቻ ባደራጅና ከትልቅ ችግር ባወጣው ይሻላል ካለም ይሄ ማድረግ ይቻላል። ከዙሪያው ያሉ ሌላ ጊዜ ከሱ በሚያገኙት ህይወታቸውን የሚመሩ ይጎዳሉ የሚል ስጋት ከሌለው፣ ሌላ የወጪያቸውን የሚያገኙበት መንገድ የሌላቸው የተቸገሩ ሰዎች ካሉ ማከፋፈሉ ተገቢና አስፈላጊ ይሆናል። ሶስተኛው ወልዓሚሊን ዐለይሃ ዘካን የሚሰበስቡ ናቸው። ዘካ በሙስሊሞች ግምጃ ቤት አማካኝነት ተሰብስቦ ለአቅመ ደካሞች የሚሰጥበት ስርዓት ካለ፣ እስላማዊ አስተዳደር ካለ ባለስልጣናት ወክለዋቸው ዘካን ሰብስበው የሚያመጡ ስራ ፈተው ለዚህ ሌት ተቀን ስለሚንቀሳቀሱ እንስሳትን ስለሚመርጡ ከማሳ ላይ እህልን የሚቆጠሩ ነገሮችን ቆጥረው ስለሚያነሱ
ክፍያ ያስፈልጋቸዋልና በመሰረቱ አቅም እንኳን ቢኖራቸው ከዘካ ለዚህ ይከፈላቸዋል ባለንበት ጊዜ ይሄ ብዙ የሚያነጋግር አይደለም፣ ሁሉም በግሉ ስለሚሰጥ። ሌላኛው ሙአለፈት ቁሉብሁም አዲስ የሰለሙ ዲን ላይ ያልተረጋጉ አሊያ ደግሞ ቢሰልሙ ለነሱ ኸይር ነው ከዙሪያቸው ላሉ ሰዎችም ኸይር ነው የሚባል ከሆነ አሊያ ደግሞ ለነሱ ቢሰጣቸው ከዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ዘካን በአግባቡ ይሰጣሉ የሚባል ለኡማው ለዲኑ የነሱ ወደ ዲን መግባት ዲን ላይ መጠንከር ይበጃል ከተባለ ለእንዲህ አይነት ሰዎችም ይሰጣል። ይሄ ዑመር መጀመሪያ ዲን እስላም ደከም ባለበት ወቅት ላይ ነበር፣ ሙስሊሞች ጠባቂ ደጋፊ በሚያስፈልጋቸው ወቅት ላይ ነበር። አሁን እስልምና በሁለት እግሩ ከቆመ በኋላ ለእንዲህ አይነት ሰው አይሰጥም የሚል አቋም ነበራቸው። ወላኪን ራጅሑና ትክክለኛው አሁንም እንዲህ አይነቱን ሲያሳ መጠቀም ካስፈለገ ይቻላል። በተለይ በመስለማቸው ምክንያት ቤተሰብ ያገለላቸው የተቸገሩ ለእንዲህ አይነት ሰዎች ዘካ መስጠት ይቻላል። ሌላው ከባርነት ነፃ መውጣት ለፈለገ ሰውም አለቃው የጠየቀውን ያክል መስጠት አሊያ ደግሞ ማገዝ ይቻላል። ሌላኛው ፊ ሰቢልላህ ጂሃድ ለሚያደርጉ ሰዎች ከግምጃ ቤት ቋሚ ደሞዝ ለሌላቸው ዘካ መስጠት ይቻላል። እዚህ ውስጥ ዒልም የሚማሩ ዒልም መማራቸው ስራ እንዳይሰሩ ያገዳቸው ወጪያቸውን ለዕልም መማሪያ መሳሪያዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር መስጠት እንደሚቻል ዑለሞች ተናግረዋል። የመጨረሻው ኢብነ ሰቢል መንገድ የተጓዘ ሳለ ወደ ሀገሩ የሚደርስበትን ወጪ ያላገኘ መንገድ ላይ ችግር ገጥሞት ተዘርፎ ወይም ደግሞ ጉዞ ረዝሞበት እጅ ያጠረው ሰው ሀገሩ ላይ ባለሀብት እንኳ ቢሆን ወደ ሀገሩ በሰላም የሚደርስበትን ለሱ የሚመጥን በተለምዶ በመኪና ከሆነ የሚሄደው በመኪና በተለምዶ የሱ አይነት ሰው በአየር ከሆነ የሚሄደው በአየር እየተመለሰ ሳለ ለሱ አይነት ሰው ከሚመጥን ወጪ ጋር የሚያስፈልገውን መስጠት ይቻላል። መጨረሻ ላይ ፈሪደተን ሚነላህ ወላሁ ዓሊሙን ሐኪም። በዚህ መልኩ ዘካን ማከፋፈል አላህ ፈርድና ግዴታ አድርጎታል። አላህ ማን በአግባቡ እንዳወጣ እሱ ነው የሚያውቀው። የሚወጅብብህ 5 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 400 ሺህ ሆኖ ሳለ 5000 6000 ወይም ደግሞ 70,000 30,000 አውጥተህ ሌላውን መትተው ቢሆን አላህ ነው የሚተሳሰበ። ወላሁ ዓሊም ጠንቅቆ ያውቃል ማን እንዳወጣ። ሐኪም ለነዚህ ይሰጥ ይህን ያክል አውጡ ለምን እንደተባለም በሕክማው በጥበቡ ጌታ አላህ ብቻ ነው የሚያውቅ። ዘካን ለምስኪን በእጁ መስጠት ግዴታ ነው። አንተ ዘካ ይገባሃል፣ ከዘካ ብር ልብስ ገዘልሃለሁ፣ መኪና ገዘልሃለሁ፣ ቤት ሰራልሃለሁ አይባል። ዘካ ለሚገባው አካል በእጁ መስጠት ግዴታ ነው። ምናልባት አንድ ምስኪን ቤት የሚያስፈልገው ከሆነ ለራሱ አሳውቀ ነው በአንዴ ብሩ ቢሰጠው ይጠፈበታል የሚል ስጋት ካለ ይሄን ያክል ብር ከዘካ ተመድቦልሃል ቤት ልሰራለህ ነው ተብሎ ተነግሮት ይቻላል። ይሄ ሳይደረግ ግን ከዘካ ብር ለምስኪኑ በእጁ ሳያስገቡ እኛ ምናምንበትን ነገር የቤት ዕቃ ገዝቶ ማቅረብ አይቻልም። አሳውቀ ነው አድርጉልኝ ካለ ችግር የለው። በተለይ አስተዋይነት የሚጎድለው ከሆነ ብድር ያለበትም ሰው እንደዚሁ ሳይነግሩት ዝም ብሎ ከውጪ መክፈል ተገቢ አይደለም። ሰው ፊት እሱን ማሳፈር ሊሆን ይችላል። አላሁመ ኢላ ተነግሮት እኔ ብር መያዝ አልችልም ይጠፈብኛል ለገሌ ወስዳችሁ ስጡልኝ ካለ ችግር የለው። የተረፈ ዘካ የምስኪኖች ሐቅ ነው። ዘካ የሚገባቸው ሰዎች ሐቅ ነው። በእጃቸው ገብተው እንደፈለጉ ሊያደርጉ ሊፈቀድላቸው ይገባል። እንደዚሁ ዕዳ ያለበት ሰው ከዘካ ዕዳውን መሸፈን ይቻላል። አንድ ሰው ተበድሮ ከዛ በኋላ ቢከስር ቢቸገር ዘካ ከሚገባቸው ሰዎች ቢሆን በዛው ዘካውን በማስቀረት ከዘካ ማሰብ ይቻላል። ወጣት ትዳር ማድረግ ፈልጎ ማህር መክፈል ባይችል የሚያስፈልጉት ነገሮችን ማሟላት ባይችል ከዘካ ትዳር ማስያዝ እንደሚቻል በዘመኑ ያሉ ዑለሞች ጠቅሰዋል። ጋብቻ ከመብላትና ከመጠጣት ባልተናነሰ መልኩ ለዘመኑ ወጣት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ከዚህ ማግባት አስቦ በቋሚነት የሚያስተዳድርበት ነገር ኖሮት የማህር ካነሰው ለጊዜው ቤት የሚመሰርትበት ወሳኝ የሚባሉ ነገሮችን ማሟላት ካልቻለ ዘካ ቢሰጠው ምንም ችግር የለው። ዘካን ለማን መስጠት እንዳለብን በዝርዝር ልናጠና ይገባል። የሶላት ሸርጦችን እንደምናሐፍዘው ውዱእ የሚያፈርሱ ነገሮችን እንደምናሐፍዘው ውዱእ ስናደርግ የተኛውን አካል ማጠብ እንዳለብን ከልጅነት ጀምረን ለይተን እንደምናውቀው ዘካ ለነማን መሰጠት እንዳለበት ልናቅ ይገባል። ያለ ቂብላ መስገድ እንደማይቻለው ሁሉ ወቅቱ ሳይገባ መስገድ እንደማይቻለው ሁሉ
ዘካ መስጠት ለማይቻል ሰው ዘካ አይሰጥ። ለማይገባው ሰው የሰጠ ሰው ኃላፊነቱን በአግባቡ አልተወጣም። ዘካ ማይገባው ከመሆኑ ጋር ዘካ ስጠኝ ስላለ ጎረቤቴ ነው ዘመዴ ነው ትንሽ ችግር አለበት ተብሎ አይሰጥ። አላህ ገድቦታል። ኢነመ ሰደቃቱ ሊልፉቀራ፣ የዘካ ሰደቃ የሚሰጠው ለነገሌ ብቻና ብቻ ነው ብላ። ዘካ ከሚገባቸው ሰዎች ውስጥ ባዕድና ዘመድ ከቀረቡ ቅድሚያ የሚሰጠው ለዘመድ ነው። በተለይ ሌላ ረዳት ከሌለ፣ በተለይ ሴቶች ከሆኑና የሚረዳቸው ከሌለ፣ ተሯሩጠው መስራት ማይችሉ ከሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቃን ለዘመድ መስጠት ዝምድና መቀጠልም ሰደቃም ነው ብላ። ዘካን ለዘመድ መስጠት ሁለት አይነት አጅር አለ። ነገር ግን ለዘመድ በምንሰጥበት ጊዜ የእነሱን ወጪ መሸፈን ግዴታ ለሚሆንብን ዘመዶች ዘካን መስጠት አይቻልም። ለባለቤት ለሚስት ዘካ አይሰጥም። ሚስት ግን ለባሏ ዘካ መስጠት ችግር የለው። ሚስት የባሏን ወጪ የመሸፈን ግዴታ ስለሌለባት ሀብት ካላት ዘካ ከወጀበባት ባሏ ዘካ የሚገባው ከሆነ ለሌሎች ከምትሰጥ ለባሏ መስጠት ትችላለች። በነቢይ ዘመን ተከስቷል፣ አጽድቀዋል፣ ፈቅደዋል። ነገር ግን ባል ለሚስቱ መስጠት አይችልም። ለወላጆቹ መስጠት አይችልም። ለወላጆቹ ወላጆች ለአያቶቹ መስጠት አይችልም። ለልጆቹ መስጠት አይችልም። ለልጅ ልጆቹ መስጠት አይችልም። ከዚህ ውጪ ላሉት ዘካ መስጠት ይችላል። ለወንድም ለእህት ይቻላል ወይ? በተወሰነ መልኩ ኺላፍ አለበት። ከጥሬ ገንዘብ ቢሰጥ የተሻለ። ከጥሬ ገንዘብ መስጠት ካልተቻለ አቅም ከሌለው አሊያ ደግሞ የሰጠው ካልበቃው ለወንድም ለእህት ዘካ ቢሰጥ ችግር የለው። በተለይ ወራሾች ካልሆኑ አላህ ተባረከ ወተዓላ እኛ ላይ ዋጅብ ያደረጋቸው ነገሮችን ጠንቅቀን አውቀን እንተገበር፣ የከለከለን ነገሮችን በሙሉ ልንከለከል ይገባናል። ይህን ስናደርግ ነው በአዱንያም በአኺራ ፈላሕን ስኬትን ሰላምን የምናገኙ። ወአጢዑ ላህ ወረሱለ ለዓለኩም ቱርሐሙን ተብለን አላህን ታዘዙ ረሱልን ታዘዙ አላህ ያዝንላችኋል፣ ሰላምን ደስታን ታገኛላችሁ ተብሏል። ثم صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وزوجاته أمهات المؤمنين وبقية صحابته أجمعين وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين واجعلهم صالحين مصلحين غير فاتنين ولا مفتونين. آمين والحمد لله رب العالمين.